सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल ते सब तो पहला गल किसानी अंदोलन दी, नवे खेती कानूनां दी ते उस पूरे रेड़के दी जो सरकार ते किसानां दे विचाले इस समय बरकरार नजर आउंदा है। जी हां, खेती कानूनां दे खिलाफ किसानां दा अंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते किसान डटे होए ने। केंद्र ने किसान जथेबंदियां दे पाले दे विच हुण गेंद सुट्टी है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले ने कि असीं गलबात दे लई तैयार हां, किसान जथेबंदियां जदों चाहण गलबात करांगे। यह खेतीबाड़ी मंत्री का बयान सामने आया। बड़ी खबर इस करके भी है क्योंकि पूरा इस समय माहौल हर कोई यही चाहता है कि गलबात जल्द होवे ते जल्द इस पूरे मुद्दे का हल निकले। पर कदों गलबात होएगी, अगे इस पूरे मुद्दे का हल किवें निकलेगा? अंदोलन नूं तां लगातार दिन बीतते जा रहे हैं ठंड के मौसम दे विच भी। तां बड़ी खबर इस समय तुहानूं दे रहे हां। केंद्र की सरकार हुण कह रही है, केंद्र की सरकार ने पूरा जिहड़ा गेंद है वो किसान जथेबंदियां दे पाले दे विच सुट दित्ती है कि तुसीं जदों तैयार हो असीं भी गलबात दे लई तैयार हैं। तां हुण गलबात कदों होएगी, किवें हल निकलेगा, एक बड़ा सवाल जरूर है। इस खास पेशकश दे विच असीं भी गलबात करांगे खेतीबाड़ी माहरां दे नाल कि आखिर किस तरीके नाल इस पूरे मुद्दे का हल निकल सकता है। इस समय इस पूरी सिचुएशन नूं किवें समझिया जावे, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि हर चीज के पिछे सियासत तो जरूर होंगी है, ताकि इस समय सियासत इस पूरे अंदोलन पिछे किते नजर आती है, उसनों भी समझने की जरूरत है। इस दे उत्ते गलबात अज असीं अपनी इस खास चर्चा दे विच करांगे। तो हल किवें निकल सकता है, वो कुछ असी बदल ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ कि सानू सोध नहीं बल्कि कानून रद्द करो। देखो, सब तो पहला बदल तो यही है कि जे सरकार वापस ले ले कानून तो गल ही खत्म, तो उस तो बाद जिहड़ा इस पूरे मसले का हल ऑटोमैटिकली हो जाएगा। पर जे किसान जथेबंदियां अमेंडमेंट के लिए तैयार हो जाए, MSP ते नवा कानून बन जाए, पंजाब दे वल्लों पास कानूनों नूं राष्ट्रपति मंजूरी दे देण, कानून रद्द कर मुड़ नवे कानून बना दिते जाण, तां ये सारे बदल ने कि ये कुछ करके ये पूरा जिहड़ा अंदोलन है रेड़ के उसनूं खत्म किया जा सकता है। तो ਅਸੀਂ चर्चा की कोशिश करेंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राउंड जीरो तो भी दिखावांगे कि इस समय उत्थे हलचल की है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ RS ਘੁੰਮਣ जी जुड़ रहे हैं, खेतीबाड़ी माहर ने, ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ है। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂ। देखो, बहुत सारे बदल का असी भी जिक्र कर रहे हैं, कुछ बदल असी दिखा रहे हैं कि इस तरीके नाल हल निकल सकता। अगर मैं पहले पॉइंट का जिक्र करा कि जे सरकार तिन्ने कानून वापस ले लवे, घुम्मन साहब इस समय की सिचुएशन जेकर असी गल करिए तो दोवें धिरां अपने स्टैंड के उत्ते कायम नजर आ रही ने। तुहानूं लगदा है कि यह बदल जिहड़ा सरकार तिन्ने कानून वापस लए, इस बदल के जरिए हल निकल सकता है, या तुहानूं लगदा है कि यह बदल अमल दे विच लिआया जा सकता है इस समय की सिचुएशन नूं देखते हुए? देखो, सरकार का 5 जून तो ऑनवर्ड कोई रवैया नहीं बदलिया जी। जो रवैया 5 जून ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਰਵੈया ਅੱਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪੋਲਸ ਅਪਾਰਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪੋਲਸ ਅਪਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 5-6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ 9 ਸੋਧਾ ਸੀ, ਫਿਰ 13 ਹੋਰ 22 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ 22 ਸੋਧਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ एग्रीकल्चर के हित विच ने, भावें किसानों के हित विच ने, सरकार के कहने मुताबिक जे वो वापस लैके इन्हां ते एक प्रॉपर जिहड़ा डेमोक्रेटिक सैटअप च एक प्रोसीजर हुंदा डिबेट करके किसान जथेबंदियां नाल ते स्टेटां नाल, क्योंकि स्टेटां इहदे विच बहुत इन्वॉल्व ने, स्टेक होल्डर्स ने उहदे विच। और मैं तां कहना कंज्यूमर भी स्टेक होल्डर ने जदों एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की गल कीती जाती है। तो मैनूं लगदा है कि पता नहीं ये की हो जाना। मैनू लगता है कि
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ? ਯੈਸ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 700 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਲਮੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਜੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 13 ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ ਜਿਲਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜੀ, ਢਮਕਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਉਗੀ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜੋਖਮ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਲਾਮ ਲਚਕਰ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੱਕ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੱਥ ਲਮਕਾ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸੀਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਓ, ਬਸ ਕਵਰ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟ ਸਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਰੰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ, ਜੀ, ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਨਾ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅੜਨ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ, ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੀ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਂਸਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਭੜਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵਿਕ ਗਿਆ ਫਲਾਨਾ ਟਮਕਾਣਾ। ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ MSP ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਫਲਾਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਲਾਹ ਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 MPਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਲਾਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਿਓ ਮੋਟਸ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਾਰ ਰੱਖ ਨਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਾਂ ਲਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਬਾਉਂਡ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ RS ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ MSP ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਣ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਸਸਪੈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਾਹਿਬ MSP ਲੀਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੀ MSP ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ CACP, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਗਨਾਈਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 23 ਕ੍ਰੌਪ 'ਚੋਂ 2-3 ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਾਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲੂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲੀਗਲ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ MSP ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ MSP ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰਿਟੇਲ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, MSP ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ 10 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 6% ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕ੍ਰਾਪਸ ਤੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 94% ਫਾਰਮਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜਦ MSP ਲੀਗਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇਈਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 25 ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਤੇਈਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲਾਏ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਛੁਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ MSP ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ % ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ DAC ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਟੋਨਮਸ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਰਾਜ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਈ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੈਸ ਨੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਜਟ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ 1980-81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ 73% ਵੀਟ ਸੀ ਔਰ 45% ਪੈੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀਟ ਰਹਿ ਗਈ 45% ਔਰ ਪੈੜੀ ਰਹਿ ਗਈ 25%। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਵੀਟ ਔਰ ਪੈਡੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਟਰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਿਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਲੀਗਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ
ਜਾਂ ਉਸ ਲੀਗਲ ਲੈਗੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ MSP ਲੀਗਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਕੋਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦ। ਅੱਜ ਵੀ MSP ਤੇ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 500-700 800 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ 6% ਵਾਲਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ 6% ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 100% ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਸੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਅਰਬਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ 75% ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਾਜਰਾ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਵੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ FCI ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ MSP ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲਾਹ ਹੋਊਗਾ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਕਈ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਸੀ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ MSP ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਲੀगल होगी तो ऑल ओवर इंडिया के लिए होगी। वो देखो ऐसा है, एक चीज तो ये पॉसिबल नहीं है कि MSP पूरे साल चले जी। मान लिया हम गेहूं खरीदते हैं, 2 महीने खरीदते हैं जी, 2 महीने के बाद जो गेहूं जमींदार के पास रहेगा उसको कौन खरीदेगा? तो इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है MSP का, इसको पूरे साल के लिए बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर इसको बना भी ले तो 6 लाख करोड़ की खरीद होगी, 30 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। तो 6 आज हम इस वाइबल पोजीशन में नहीं है कि फार्मर से 6 लाख करोड़ का माल खरीद के और उसको मुफ्त में बांट दिया जाए जी। वो इतनी जो टैक्सेशन पॉलिसी है हमारी, वो इतने जो है टैक्स हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट इस तरह का जो एश्योरेंस देगी जी कि हम MSP पे सारी की सारी फसल खरीद लेंगे। अभी भी 23 फसल की MSP है, फसल तो हजारों होती है, तो किस किस फसल का MSP देंगे? तो सारी 6 लाख करोड़ का जिक्र कर रहे हो, क्योंकि प्रोफेसर मंजीत जी हमारे साथ हैं, वो भी ये जिक्र कर रहे थे कि अगर 6 लाख करोड़ सरकार इसके ऊपर इन्वेस्ट करती है, मैं एक पॉइंट पे आके मान लूं कि ठीक है सरकार ये इन्वेस्ट कर रही है और MSP पे खरीद रही है,
तो 6 लाख करोड़ भी देश की मार्केट में ही आएगा। आपको लगता है कि उससे देश की इकोनॉमी, जीडीपी या पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो जाएगा, टैक्सेस की कलेक्शन बढ़ जाएगी, इन चीजों की हो सकता है 2 साल लगे उसमें, कि ये एक पूरा एंगल है जिस पे सोचा जाना चाहिए? हाँ नहीं, पहली पोजीशन ये है कि 6 लाख करोड़ गवर्नमेंट दे सकती है जी। 30 लाख करोड़ के बजट में से 6 लाख करोड़ रुपए अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है। अगर किए जा सकते हैं तो टैक्स किस पे लगाएगी? अब हमारे पोजीशन क्या है कि 5 लाख करोड़ 5 करोड़ आदमी टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसमें से 1.5 करोड़ लोग जो है टैक्स भरते हैं, बाकी मुफ्त की रिटर्न जाती है, नो टैक्स दी जाती है जी। तो 135 करोड़ आदमियों को 1.5 करोड़ आदमी पेट नहीं भर सकते। ठीक है। तो हमारा सिस्टम ये है कि 50% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जब ये 20-25% रह जाएंगे तब जाके टैक्स लायबिलिटी हमारी आगे बढ़ सकती है। तो अभी टैक्स पे करने वाले लोग ही नहीं है। जितना टैक्स और बढ़ाएंगे टैक्स पे करने वाले 50 लाख हो जाएंगे जी। ठीक है। तो हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। जी गोयल जी, मैं एक और छोटा सा रिएक्शन आपसे आखिरी चाहूंगा। तो आपके मुताबिक इस समय पॉसिबिलिटी नहीं है कि एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से? मतलब ये इसके चांसेस नहीं है, हम ये मानकर चले? गोयल साहब आवाज आ रही है? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, गोयल जी बोल जी रहा हूँ जी। कोई भी गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है। जनरली आपने देखा होगा जब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी उसने नहीं किया, बीजेपी दूसरे सदन में बोलती थी, आज बीजेपी पावर में आ गई, ये नहीं कर पाएगी, कांग्रेस बोलती है इसको लीगल राइट करो। तो जो भी सरकार आएगी वही नहीं कर पाएगी, इस पोजीशन में कोई भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलिए गोयल जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मेरे को समा बहुत घट है कि एक रिएक्शन में प्रोफेसर मनजीत जी ਦਾ और ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, एक पॉसिबिलिटी एमएसपी वाली भी औखी नजर आती है जो गोयल साहब जिक्र कर रहे हो। 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਵੇ? नहीं देखो, मैं इस हक च नहीं है कि एमएसपी लीगल ना होवे ਜਾਂ ਹੋਵੇ जी। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਐਨਪੀਏ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਨਪੀਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇयर आर स्टडीज के 50% ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਇਕਾਨਮੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਬਲੈਕ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 10% ਵੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਜਸ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਮਾਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2017 ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। सर मेरे को समा बहुत पूरा पूरा है। प्रोफेसर मनजीत जी कुछ कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब एक छोटा जिहा रिएक्शन ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 25% ਫਾਰਮਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਟੈਕਸ ਵਧਣਗੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਰੇ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਵਿਚਲਾ ਪੇਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 25% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਗਾਂ ਰੱਖਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨਪਲਾਇਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਪਲਾਇਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਨਪਲਾਇਡ। ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪਈ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੀ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੈਡਲੌਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਦਲ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।